آج اہل حدیث دیوبندی بریلوی ایک اسٹیج پر ہے. ادھر دیکھو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے کبھی جدا نہ ہونا، اللہ کے واسطے کبھی جدا نہ ہونا، صدیق کی صداقت کے لیے کبھی جدا نہ ہونا، عمر کی عدالت کے لیے کبھی جدا نہ ہونا، عثمان کے حیا کے لیے کبھی جدا نہ ہونا، امی عائشہ کے تحفظ، چادر کے تحفظ کے لیے کبھی جدا نہ ہونا، امیر معاویہ کی عصمت کے لیے کبھی جدا نہ ہونا، ختم نبوت کے دفاع کے لیے کبھی جدا نہ ہونا. اللہ کی قسم ہے، ہو جن کو ختم نبوت کی حفاظت کا جنون، اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں قسمت والے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت کے مجاہدوں سلام کا جواب دو جا کے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اہل اسلام، سب سے پہلے میں دفاع ختم نبوت کی انتظامیہ اور خصوصی طور پہ مقامی امیر محترم مولانا رفیق احمد صاحب حفظہ اللہ، اور جو رات بھر کئی مہینوں سے اس کی تیاری میں ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں چوکیدار بن کے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں. حضرات، ہم کس کے خلاف آج اکٹھے ہوئے ہیں اور کس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں؟ ہر مکاتب فکر کا، علماء، طلباء، عوام الناس، حضرات جو جمع ہوئے ہیں، جس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اس کا نام عرشوں پہ احمد ہے اور فرشوں پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیں، جس کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں وہ ختم نبوت کا ڈاکو، ختم نبوت کے اوپر چوری کرنے والا، ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا گستاخ، جسے دنیا جانتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. سنیے یہ نبی کیسا ہے. مسلمانوں، تمہیں تڑپانے کے لیے، جگانے کے لیے یہ سنا رہا ہوں. آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 347، 537. یہ مرزا لکھتا ہے، جن لوگوں نے، کل مسلمانوں نے، توجہ احباب توجہ کیجئے، کل مسلمانوں نے مجھے تسلیم کیا ہے، مجھے تسلیم کرنا، میری تصدیق کرنی ہے. لیکن جو کنجر تھے بدکار عورتوں کے، جو تخمے تھے، جو بیٹے تھے، انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا. مرزا کانے پہلانا، مرزا
میں حوالہ دے کر کتاب کا تذکرہ کر کے اس جھوٹے کنجر کا نبی جو کہتا ہے اپنے آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں، تاکہ بچے بچے میں غیرت ہو، جوانوں میں غیرت اٹھے، بوڑھوں میں غیرت اٹھے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے اندر جاگے، غیرت جاگے، کیونکہ آج مرزائی قادیانی پیسے لے کے درم و دینار ڈالر ریال پیسے لے کے علاقوں میں گھوم رہے ہیں، نوجوانوں کا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ مظفر گڑھ کے مسلمانوں سنو، یہ قادیانی کس جھوٹے کی، کس بدبخت گستاخ کی طرف بلاتے ہیں۔ سنیے، نزول مسیح صفحہ نمبر 218، تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 27، اس پہ لکھتا ہے، اہل توحید توجہ کیجئے، لکھتا ہے، میں اسٹیج کو ذرا زیادہ مخاطب کروں گا، میں سبق سنا رہا ہوں، توجہ کیجئے، کیونکہ سٹیج سے نعرہ لگا تھا مگر عوام میں ابھی پرجوش نعرے کا جواب نہیں دیا۔ یہ بدبخت لکھتا ہے نزول مسیح اور تبلیغ رسالت میں، کہتا ہے کہ جس شخص نے میری مخالفت کی، یعنی دفاع ختم نبوت کا پروگرام کروایا، میرے خلاف بولا، میرے خلاف چلا، جس نے میری مخالفت کی وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، جنگل کا خنزیر ہے، خنزیروں سے بھی بدتر ہے۔ اونچی بھیجو لعنت، پھر بھیجو لعنت، مرزے کانے پہ لعنت، مرزیاں پہ لعنت، مرزے پہ غیرت پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت۔ آگے چلیے، انوار الاسلام صفحہ نمبر 30 ہے، حضرات کہتا ہے کہ جس نے مجھے نہیں تسلیم کیا، جس نے مجھے نہیں تسلیم کیا، اور سنو، جس نے مجھے نہیں تسلیم کیا وہ حرام زادہ ہے، اس کے حرام زادہ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ غلام محمد قادیانی کی مخالفت کرتا ہے۔ لعنت، لعنت۔ آگے چلیے، خطبہ الہامیہ، خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 50 ہے، خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 50 ہے، وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ خود بھی کتا ہے اور بدکار عورتوں کی نسل ہے۔ مرزے کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، مرزے کو کتا کہنا، مرزے کو کتا کہنا، سور کہنا، مرزے کو سور کہنا۔ ہاں، اسے کتا کہوں گا۔ سنو، ختم نبوت فوراً اہل حدیث پنجاب کے امیر ہونے کی حیثیت سے اور دفاع ختم نبوت کے سٹیج پر تمام مکاتب فکر کے سامنے اسے کتا کہوں گا، مگر سنو، اللہ کا کتا نہیں کہوں گا، اسے اللہ کا کتا نہیں کہوں گا۔ اللہ کا کتا کبھی مدینے والے کو نہیں بھونکا، اللہ کا کتا کبھی صدیق کو نہیں بھونکا، اللہ کا کتا کبھی عمر کو نہیں بھونکا، اللہ کا کتا کبھی عثمان کو نہیں بھونکا، اللہ کا کتا کبھی امی عائشہ کو نہیں بھونکا۔ اسے کتا کہوں گا، اللہ کا کتا نہیں، انگریز کا کتا کہوں گا۔ تمہارا آواز نہیں آ رہا، اللہ کی قسم نہیں آ رہا، تمہارا آواز آنا چاہیے۔ جب مسلمانوں 1904 کے اندر 8 اکتوبر ہے، توجہ ہے، 1904 ہے، 8 اکتوبر ہے، میں چاہتا میں سانس نہ لیتا، میں جذبات میں بولتا جاتا، مگر آج
उम्मत को जगाना चाहता हूं। ये कमीना कौन है जिसे तुम नबी कहते हो? हम तो इसे कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन समझते हैं। अल्लाह की कसम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत। जो मिर्जे को कुत्ता मानता है खड़ा होकर जवाब दे, खड़ा होकर स्टेज वाले भी खड़े हो जाए। अब नारा लगा भाई। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। काबा के रब की कसम है। बैठ जाए जज़ाकल्लाह। काबा के रब की कसम है। भाइयों, मैं वुसअत कल्बी से कहूंगा, मैं तंग नजरी से नहीं कहूंगा, मैं वुसअत कल्बी से कहूंगा। हर मकातब फिक्र के असलाफ ने, अकाबिर ने दिफा किया, कुर्बानियां दी, इस उठने वाले फितने के सर को कुचला। सुनिए, मेरे असलाफ ने, मेरे अकाबिर ने, जिसको शेरे पंजाब कहा जाता है, जिसे अहले हदीसों का सरखैल कहा जाता है, जिसे फाते कादियान कहा जाता है, जिसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, सनाउल्लाह अमृतसरी। अल्लाहु अकबर, मेरे दिल की धड़कन है जब ये कादियानियों को लोहे के चने चबवाता है। इसका नाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी है। कहा, ओ मिर्ज़े, ओए कुत्ते, मुनाज़रे में हराया, मैदानों में हराया, रातों में हराया, दिन को हराया, आ मुबाइला करते हैं। सुनिए, 1907 में 1907 में 7 में और सुनिए 7 अक्टूबर को इससे मुबाइला हुआ। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का और इस कुत्ते का, मिर्जे का। एक और बात कहूं, कसम खुदा की बड़ी मदनी बात है, अहद पहाड़ से भी मदनी है। इस गुलाम का, अहमद कादियानी को मिर्जा कहते हो, मुझे मिर्जाई बरादरी से भी शर्म आती है, मुझे मिर्जाई बरादरी से शर्म आती है, इसे मिर्जा कहते हो भी शर्म आती है। तवज्जो कीजिए, मुबाइला हुआ। जो झूठा होगा वो पहले मर जाएगा, जो सच्चा होगा वो जिंदा रहेगा। ये बात मैं अपनी किताबों से नहीं, बशीर अहमद जो इस मिर्जे का नेता है उसकी जुबान से पेश कर रहा हूं। और किताब का नाम है, हजरात तवज्जो कीजिए, नज़ूल मसीह, गौर कीजिए। कहता है, मेरे बाप मौलाना सनाउल्लाह का मुबाइला हुआ। जो झूठा होगा वो पहले मरेगा, जो सच्चा होगा वो बाद में मरेगा, जो झूठा होगा वो पहले मरेगा। हजरात, जिंदगी गुजरती रही, इस बेगैरत ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी पे हमला करवाया और हमले की जिद में मौलाना अस्पताल में पहुंचे हैं। सुनिए, लंबा वाक़िया तफसील से नहीं, आइए, मगर मेरे असलाफ का अखलाक, किरदार देखें। अस्पताल में है, सुनिए, कहा किसने हमला किया? कहा मिर्जे के आदमियों ने हमला किया है, मारने के लिए पहले मर जाए ताकि दुनिया को बताओ। अहले हदीस के सरखैल ने मुबाइला किया था, पहले मर गया। मुबाइला मुबाइला। और आज खतीब मिल्लत, कायद मिल्लत, अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर ने भी मुबाइले का चैलेंज कर दिया, पहले भी चैलेंज हुआ। अब सुनिए, फिर मिर्जा बशीर कहता है, मेरा बाप, मई का महीना शुरू हुआ 1908 में मुबाइला हुआ। तवज्जो कीजिए, मेरा बाप, उसको टट्टियां लगी। क्या लगी? टट्टियां। क्या लगी? बोलो ना, क्या लगी? टट्टियां लगी। मेरी माँ को कहता है, मेरे वॉशरूम जाना है, टट्टी खाने जाना है।
बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 15 बार नहीं, 100 बार टट्टी खाने में गया। आखिर मेरी माँ ने कहा, जुमला नोट करो, मेरी माँ ने कहा, बशीर अहमद कहता है कि नबी सही हुण आप ही टट्टियां करो, सानू नींद आई है, सानू नींद आई है, तुसी हुण आप ही टट्टियां करो। टट्टियां की, फिर यही पता चला। बशीर अहमद कहते हैं हम सोए हुए थे, बाप जी ना आए, हमने देखा कि ये नबी अपने आप को कहने वाला टट्टी खाने में मुंह लैट्रीन के अंदर है, मरा हुआ है, वासले जहन्नम है। अल्लाह की किबरियाई की कसम है। और सुनो, मिर्जे की वफात के बाद अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी 40 साल तक जिंदा रहा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत। काबा के रब की कसम है, मैं टाइम की नजाकत को देखते हुए मैं बात करना चाहता हूं अपनी आखिरी बात। हजरात, क्यों नाज ना करें आपसे निस्बत वाले, क्यों नाज ना करें आपसे निस्बत, तवज्जो तवज्जो, क्यों नाज ना करें जिसकी निस्बत है, उसने हाथ बुलंद करके उसने अल्लाह अकबर कहना है। क्यों नाज ना करें आपसे अहले निस्बत वाले, क्यों नाज ना करें आपसे निस्बत वाले, जब लोग हमें कहते हैं खत्मे नबूवत वाले, जब लोग हमें कहते हैं खत्मे नबूवत वाले, और जिनको जुनून हो। और मिर्जे, तेरी इस हमाकत से, तेरी इस जिहालत से पता है इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा, वो इस्लाम को फायदा हुआ है। क्यों? तूने खत्मे नबूवत पे डाका मारा, तूने नबी अपने आप को कहा, कभी मेहदी कहा, कभी ईसा कहा, कभी कुछ कहा। तेरी इस हमाकत से, जिहालत से आज जो बंदी बरेलवी अहले हदीस दिफाए खत्मे नबूवत पे इकट्ठे बैठे। ये मिर्जे की मेहरबानी तो नहीं कहूंगा, जिहालत कहूंगा, मगर फायदा हुआ कि नहीं? आज अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी एक स्टेज पर है। इधर देखो, हाथ जोड़ के कहता हूं, अल्लाह के वास्ते कभी जुदा ना होना, अल्लाह के वास्ते कभी जुदा ना होना, सिद्दीक की सदाकत के लिए कभी जुदा ना होना, उमर की अदालत के लिए कभी जुदा ना होना, उस्मान के हया के लिए कभी जुदा ना होना, अम्मी आयशा के तहफ़्फ़ुज़, चादर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी जुदा ना होना, अमीर मुआविया की अस्मत के लिए कभी जुदा ना होना, खत्मे नबूवत के दिफा के लिए कभी जुदा ना होना। अल्लाह की कसम है, हो जिनको खत्मे नबूवत की हिफाजत का जुनून, अल्लाह की कसम यही लोग हैं किस्मत वाले। भाइयों, अगर तुम पत्ते हो दरख्त बन जाओ इंशाअल्लाह। पत्ते हो, स्टेज वाले भी इंशाअल्लाह के हाथ खड़ा करके, अगर तुम पत्ते हो दरख्त बन जाओ, कंकर हो पहाड़ बन जाओ, कतरे हो दरिया बन जाओ, अगर तुम सितारे हो चांद बन जाओ, मुख्तलिफ हो मुत्तफिक हो जाओ, वो दिन जरूर आएगा। काबा के रब की कसम है, मेरे कायदे मिल्लत ने भी कहा था, सैयद जनाब अल्लामा एहसान इलाही सही रहमहुल्लाह ने कहा था कि वो दिन आएगा, जरूर आएगा। उस दिन के तलू होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि रब की धरती पे रब की तौहीद का झंडा लहराएगा, खत्मे नबूवत मोहम्मद की सुन्नतों का झंडा लहराएगा।